සාදු කියන්න. පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා කවුරු දෙවරක් නමස්කාරය කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरण गमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि विसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा අප්පමාදේන සම්පාදේත. සදහවත් පින්වතුනි, සුපුරුදු පරිදි සෑම දිනකම ඔබක ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්ම නිකේතනයේ පවත්වන ධර්ම දේශනා මාලාවේ අදට නියමිත ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමටයි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට ප්‍රථමයෙන් සදහසිතින් පිළියෙල කරලා තන්පත් කළ මේ සියලුම පූජාවන් ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත අපරිමාණ සම්බුදු ගුණ සිහිපත් කරගෙන සවස ඊළම්පස සම්බුද්ධ පූජා වශයෙන් पूजा करमु पूजा वेवा කියන සදහසිතින් අපි කවුරුත් එකට ගාථා සජ්ජායනා කරලා ඊළම්පස සම්බුද්ධ පූජාව පූජා කරමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ
अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवान् नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा भवन्तु सुखी कायोजिभुजो सकलो दुःखन्दो गच्छन्ति सम्मे मरणं नान्य स्वाक्कातो भगवता धम्मो सन्दित्तिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैको पश्चात्तं वेदितम्बो विඤ्ඤोहि नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा भवन्तु सुखी आयोजिगुञ्जो सकलो दुःखन्दो गच्छन्ति सम्मे मरणं सुपतिपन्नो भगवतो साधक उजुपतिपन्नो भगवतो साधक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो साधक संघो स्वामीति पतिपन्नो भगवतो साधक संघो यभिदं चत्वारि पुरिसयुगानि अष्टपुरिस पुङ्गला एष भगवतो साधक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेन्द्रं लोकस्यापि नमामि संघं मुनिराजसाधकं सत्ता सदा भवन्तु सुखी कायोजिगुञ्जो सकलो दुःखन्दो गच्छन्ति सम्मे मरणं नान्य वन्दामि चेतिहं सम्भं सभ्यतानि सुखतिथितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं यस्य मूले निसिन्नो संसारि विजयं नका पद्मो संगंयुतं संगा वन्दे तं बोधिपादं इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तु ते घनसारपदित्तेन दीपेन समदंसिना तिलोकदीपं सम
Buddham Pujayami Tamodudam Vannagandha Gunopetam Etam Kusuma Santasim Pujayami Munindassa Siripada Sarorune Pujemi Buddham Kusumena Nena Punyena Mitena Tamotu Mokkam Puppam Milayati Yata Idam Me Hayo Tatayasi Vinasa Bhavam Adivasitu no Bhante Paniyam Upanamitam Anukampam Upadaya Patiganhatu Muttanam Adivasitu no Bhante Gilane Paccayam Imam Anukampam Upadaya Patiganhatu Muttanam Adivasitu no Bhante Desajjam Upanamitam Anukampam Upadaya Patiganhatu Muttanam Adivasitu no Bhante Tambulam Upanamitam Anukampam Upadaya Patiganhatu Muttanam Imina Punya Kammena Mami Baya Samadano Satan Samadamo Hotu Yaga Nibbana Pattiya Sadhu 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 Samanta Chakravarnesu Atra Gachantu Devata Saddhammam Munirajassa Sunantu Saddha Mokkadam Dhammasavana Kalo Ayam Bhadanta Dhammasavana Kalo Ayam Bhadanta Dhammasavana Kalo Ayam Bhadanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Akhinatta Parikharam Vasadananca Uttamam Buddha Pamukha Sanghassa Dhanam Dhammassa Lekhanam Hitta Dhananca Buddhassa Patimakaranam Ticha Karanam Vacca Putiya Atta Punyani Vuccareti Sadhavat Karunka Simatun
සුපුරුදු පරිදි කුඹුක ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්ම නිකේතනයේ සෑම ඉරු දිනකම පවත්වන ධර්ම දේශනා මාලාවේ අදට නියමිත ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමටයි කවුරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වෙසක් මාසයේ ආරම්භක ඉරු දින මේ ධර්ම දේශනා මාලාව අපි හැමෝම ආරම්භ කළා. එතෙන් පටන් ප්‍රදේශවාසී કોઈ කවුරුත් බොහොම උනන්දුවෙන් මේ වැඩසටහන් හා සම්බන්ධ වන බව අපට දැනුණු නිසා සෑම ඉරු දිනකම මේ ධර්ම දේශනා මාලාව සිදු කළ යුතුයි කියලා අපි කල්පනා කළා. ඒ අනුව සෑම ඉරු දිනකම මේ ධර්ම දේශනා මාලාව ගිලන්පස සම්බුද්ධ පූජාව සමගින් සම්පූර්ණත්වයට පත් කරනවා. අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ සදැහැති දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ අපේ කමන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන්. ප්‍රනාන්දු පවුලේ පින්වතුන් කුඹුක ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්ම නිකේතනයට විශේෂ දායක පින්වතුන්. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව මේ හැමෝම දන්නවා මේ විහාරස්ථානය අංග සම්පූර්ණ විහාරස්ථානයක් බවට පත් කරන්න කටයුතු කළේ මේ කමන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා, එරංජිත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඇතුළු ඒ පවුල්වල පින්වතුන්. ඒ නිසාම තමයි මේ ඇත්තන්ට මේ ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරන්න, ඒ වගේම අපේ ප්‍රදේශයේ ගමක යම් සේවාවක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ හැම සේවාවකටම ප්‍රධාන හේතුව බවට පත් වෙන්නේ මේ ඇත්තන්ගේ මේ ධනය, ශ්‍රමය, කැපකිරීම සිදු කරන මේ විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගීම. ඒ වගේම පෙරේරා පවුලේ පින්වතුන් සෝමාවති පෙරේරා මෑණියන් ඇතුළු ඒ ඇත්තෝ මේ ඉඩම් කොටස් අපේ මහරගම ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්මායතනයට පූජා කළා. මේක වසර 22කට පමණ පෙර ආතෝ. ඉතින් ඒ අවුරුදු 22කට පස්සේ මෙලෙසින් අංග සම්පූර්ණ විහාරස්ථානයක් බවට පත් කරගන්නට අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ මේ ප්‍රනාන්දු පවුලේ පින්වතුන් නිසා. එක පැත්තකින් කල්පනා කරනකොට ඒත්තු ඒ වගේම මහ සංගරුවන හැටියට අපි ප්‍රදේශවාසීන් හැටියට ඒත්තු අතිශයින් වාසනාවන්තයි. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ අරුබුද වැඩි වෙන්නට ප්‍රථමයෙන් මේ කටයුතු සිදු වීම. ඒක ආශ්චර්යයි. සාමාන්‍යයෙන් විහාරස්ථානයක් මෙතරම් ඉක්මනින් ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. අංග සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් රටේ ආර්ථික අර්බුද ඇති වෙන්නට ප්‍රථමයෙන් ඇති වේගෙන යන කාල සීමාවේ අන්තිම මොහොතේ මම නිතර මතක් කරන්නේ අන්තිම මොහොතේ එල්ලිලා ගොඩ ගියපු අවස්ථාව. ඒ නිසා මේ අත්ංගේ ඒ ශ්‍රමය, කැපකිරීම, වමනාව නිසා තමයි මේ විහාරස්ථානයේ පැවිද්දන් හැටියට අපට, ගිහියන් හැටියට ඔයත්තන්ට මේ ආධ්‍යාත්මික සුවය භුක්ති විඳින්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් අද කමන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඇතුළු පින්වතුන් මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන් ජූලි මාසයේ 8 වෙනිදා යෙදෙන තිබුණු කමන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ආදරණීය ස්වාමී දියණිය මේ හැම කටයුත්තකටම ඒ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ලබා දෙන අපේ නිහාරා ප්‍රනාන්දු මහත්මියගේ උපන්දිනය නිමිති කරගෙන එතුමියට ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ අතුළු කොට ඇති පවුලේ හැමෝටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මෙවර කුඹුක ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්ම නිකේතනයේ කටින මහා පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ අපේ පින්වත් එරංජිත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. ඉතින් මේ පවුලේ පින්වතුන්ට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමින්
මේ ප්‍රදේශවාසී සියලු දෙනාටම ආශිර්වාදයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරනවා. අද විශේෂයෙන් මේ ධර්ම දේශනාව ඔස්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වස්සාන සමය ගැන. අපි දන්නවා කටින පින්කමක් කියලා කියන්නේ බෞද්ධයන් හැටියට අපි සලකන විශේෂ පින්කමක්. අටමහ කුසල් වලින් පළවෙනිම කුසල කර්මය මහානුභාව සම්පන්න කුසල කර්මය තමයි කඨින මහා පින්කමක් සිදු කරනවාය කියන එක. ඒ සාමාන්‍යයෙන් කඨින මහා පින්කමක් අවසානයේදී තමයි කඨිනානිසංස දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි සම්ප්‍රදාය. ඒක තමයි ක්‍රමය. එනමුත් එක පැත්තකින් මම කල්පනා කරනවා කඨිනානිසංස කල්පියා දැනගෙන තමයි කඨින මහා පින්කමක් සිදු කළ යුත්තේ කියලා. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළ ආනිසංස දැනගෙන සිදු කරන පින්කමේ ආනිසංස වැඩි. එතකොට කඨින මහා පින්කමක තියෙන ආනිසංස පිළිබඳව දැනගෙන ඒ කටයුත්තේ යෙදෙනවා නම් තමන්ට මේ තුන්රුවන කෙරෙහි තියෙන සදහැසිත මේ වස්සාන සමය තුල තිබෙන වටිනකම ඒ කාල සීමාව තුල අපි කොයි විදියටද කටයුතු කළ යුත්තේ ඒ වගේම කඨින පින්කමක තිබෙන ඒ ප්‍රබලත්වයේ වටිනකම දැනුනොතින් තමයි අවංකව හදවතින්ම මේ පින්කම් හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ දේශනාව කඨිනානිසංස දේශනයක් නෙවෙයි. කඨිනානිසංස දේශන කඨින පින්කමෙන් අනතුරුවයි සිද්ධ වෙන්නේ. එනමුත් මේ වස්සාන කාලයේ ආරම්භය කඨින මහා පින්කම් මේවා පිළිබඳව ඉතිහාස තොරතුරු ශාසන ඉතිහාසය එයි මෙහිම කාල සීමාවක් අනුදැන වදාළේ කියන කාරණා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාවේ හැටියට ගාථාවක් සජ්ජායනා කළා. මේ ගාථාවේ අන්තර්ගත වෙන්නේ අටමහා කුසල් පිළිබඳව. ඒතකොට අටමහා කුසල් මොනවද කියන එක මේ අතු දන්නවා. කඨින මහා පින්කම සිදු කිරීම, ඒ වගේම අටපිරිකර පූජාව සිදු කිරීම, ඒ වගේම බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයට සංඝ සතු දානමය පින්කම් සිදු කිරීම, ඒ වගේම ආවාස තනවා පූජා කිරීම, කුටි සකස් කරලා පූජා කරන එක, වැසිකිලි ආදී සකස් කරලා පූජා කරන එක, ඒ වගේම බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයට කෙත්වතු ඉඩකඩම් පූජා කිරීම, ඒ වගේම ධර්මය අන්තර්ගත ලේඛන දහම් පොතපත ලියවාගෙන රචනා කරගෙන ඒවා බෙදා හැරීම, දහම් පොතක් ලියවීම, මෙන්න මේවා අටමහා කුසල් ගණයට අයිති වෙනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රනාන්දු පවුලේ පින්වතුන් මේවා සියල්ලම වාගේ සම්පූර්ණත්වයට පත් කරලා ඇති මේ වෙනකොට. ඉතින් අනිකුත් ඇත්තොත් ඒවා අනුමෝදන් වෙනවා. මේවා දැක බලා සතුටටපත් වෙනවා නම් ඒ ඇත්තොත් මේ පින්කම් කළා හා සමාන ආනිසංස භුක්ති විඳින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට පින්කම් දැක බලා සතුටටපත් වෙන එකත් පින්කම. ඒ නිසා මේ අටමහා කුසල් තමන්ගේ ජීවිත ගමනේදී පුළුවන් හැටියට හෝ සම්පූර්ණත්වයට පත් කරගන්න උනන්දු වෙනවා නම් ඒක බොහොම වටිනවා. ඒ පින්කම් කරන්න කල් දාන්න හොඳ නැහැ. ඒකට හොඳම පාඩමක් තමයි ප්‍රනාන්දු පවුලේ පින්වතුන්ගේ මේ කටයුත්ත. පරක්කු කර හිටියනම් පස්සේ කරමු කීකිය හිටියනම් මේ කටයුත්ත කරන්න අපහසුයි රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඒ නිසා ආධ්‍යාත්මික ගමන සුළු මොහොතක්වත් ප්‍රමාද නොකළ යුතුයි. හැදෙන එක සුළු මොහොතක්වත් ප්‍රමාද නොකළ යුතුයි. ඒ කටයුත්තෙහි යෙදී වාසය කළ යුතුයි. දැන් අපි වස්සාන සමය, වස් කාලය, වස් සමාදන් වීම පිළිබඳව කල්පනා කරමු. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරගෙන මුල් අවුරුදු 20 මේක තනවා ප්‍රථම සම්බෝධි සමය කියලා හඳුන්වනවා.
බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරගෙන අවුරුදු කීයද? අවුරුදු 20ක් යනකම් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ගැටලු මතුවුනේ නැහැ. විනය ගැටලු මතුවුනේත් නැහැ. ප්‍රශ්න ඇති වුනේත් නැහැ. ඒකට හේතුවකුත් තියෙනවා. මුල් අවුරුදු 20 තුල සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වුණේ අල්ප රජස්ක පුත්‍රයෝ. අල්ප රජස්ක කියලා කියන්නේ කෙලෙස් අඩු අය. මුල් අවුරුදු 20 සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වුණේ කොයි වාගේ අයද? කෙලෙස් අඩු අය. රජස් කියන්නේ කිලිටි කුණු කියන අදහස. එතකොට අල්ප කියලා කියන්නේ පොට්ටක් කියන අදහස, අඩුයි කියන අදහස. එතකොට මුල් අවුරුදු 20 තුල ඒ කෙලෙස් බොහෝසෙන් උද්දීපනය වෙච්ච කාල සීමාවක් නෙවෙයි. එතනදී තවත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. ලෝකේම ඒ මිනිස්සුන්ගේ හිත්වල කෙලෙස් අඩු ගතියක් ඒ කාල සීමාව තුළ තිබුණා. ඒ අවුරුදු 20 ගැන කල්පනා කරනකොට කෙලෙස් වැඩි කාල සීමා නෙවෙයි, කෙලෙස් අඩු කාල සීමා. ඒ මුල් වස් 20 වස් කියලා කියන්නේ අවුරුදු කියන අදහස. එතකොට මුල් අවුරුදු 20 යනකම් එහෙම ලොකු ගැටලු මතුවුනේ නැහැ. ප්‍රශ්න ඇති වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි යම් යම් ගැටලු සමාජයේ ඇති වුණේ. දැන් අපිට මේකනදී හොඳ පාඩමක් ගන්නවා. ඒ තමයි කාලෙන් කාලෙට ලෝකේ ඉපදෙන අයගේ අදහස් වල වෙනස් වීම තියෙනවා කියන එක. දැන් එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරගෙන මුල් අවුරුදු 20 තුලදී තිබුණු සමාජ පරිසරය නෙවෙයි 20න් පස්සේ ගොඩ නැගුණේ. එතකොට බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ මුල් අවුරුදු 20 ඒ සමාජයේම තිබුණ යම්කිසි කෙලෙස් අඩු ස්වභාවයක්. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මේ 20න් පස්සේ තමයි මේ වෙනසක් ඇති වුණා. මේ වෙනස කෙලෙස් වලට බල වෙච්ච වෙනසක්. දැන් අපි ඔයත්තන්ගේ ජීවිත ගමන පිළිබඳව කල්පනා කරනකොටත් තේරෙන්නේ දැන් අවුරුදු 40ක් නම් මුල් 20 දී සමාජයේ ස්වභාවය සහ ඊළඟ 20 දී සමාජයේ ස්වභාවය. අවුරුදු 80ක් විතර ඉන්නවා නම් මුල් 20 එක විදියක්, ඊළඟ 20 තව විදියක්, ඊළඟ 20 තව විදියක්. එතකොට සමාජයේ යම් යම් වෙනස් වීම් සිද්ධ වෙනවා කියන එකට පොදු සාක්ෂියක් මේ කාරණා එක්ක බැඳෙනවා. එතකොට ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ අපි ගිය සතියේ මතක් කළා මේ දාර්ශනික අදහස් තියෙන බොහෝමයක් පහළ වෙච්ච යුගයක. ෂඩ් ශාස්ත්‍රවරු කියලා කියන්නේ ලෝකෙට යම්කිසි අදහසක් ශක්තිමත් ලෙස ඉදිරිපත් කරපු අය. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් පිළිගන්න පුළුවන් මත අදහස් ඉදිරිපත් කරපු අය තමයි ওই ෂඩ් ශාස්ත්‍රවරු කියලා කියන්නේ. ඒකට ඒ වගේ අයගේ අනුගාමිකයෝ විදිය ඒ අය ප්‍රබල විදියට හිටියා. ඒ බඳු කාල සීමාවක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ. එතකොට එදා දඹදිව සමාජ පරිසරයේ තුල පැවිද්දන්ගේ යම්කිසි ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාවලියක් තිබුණා. පැවිද්දා කියලා කියනකොට එතනදී හොඳට මතක තියාගන්න බෞද්ධ භික්ෂුව විතරක් නෙවෙයි. පූර්ණ කස්සප ළඟ අජිත කේස කම්බල පබුද කච්චායන නිගණ්ඨනාත පුත්ත සංජය දෙලක්කි පුත්ත ඒ අයව හැඳින්වුවේ ශාස්ත්‍රූරු හැටියටනේ. එතකොට ඒ ශාස්ත්‍රූරු ළඟ ගිහිගේ ගත කිරීම කටුකයි දුක්ඛිතයි කියලා කල්පනා කරලා සත්‍ය සොයා යා යුතුයි කියලා කිං සච්ච ගවේෂී කිං කුසල ගවේෂී මොකක්ද ඇත්ත මොකක්ද කුසලය කියන ප්‍රශ්නයට උත්තර හොයාගෙන මිනිස්සු ඒ ශාස්ත්‍රූවරු ළඟ පැවිදි වුණා. එතකොට ඒ අය පැවිද්දෝ කියන වචනයෙන්ම තමයි ආමන්ත්‍රණය කළේ ශ්‍රමණය. එතකොට ඒ අය ඔක්කොම පැවිද්දෝ. බෞද්ධ භික්ෂුවක් පැවිද්දෙක්. ඊළඟ නිගණ්ඨනාත පුත්ත ළඟත් හිටියේ පැවිද්දෝ. ඒ කාලේ පොදුවේ අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ පූජ්‍ය පක්ෂය කියලා. ඒ බස් එකේ යනකොට එහෙම පූජ්‍ය පක්ෂයට වෙන් කර ඇත කියලා කියනවනේ. එතකොට හාමුදුරන්ට විතරකුත් නෙවෙයිනේ. කතෝලික පියතුමෙන් නැග්ගත් ඒ ආසනය දෙනවා.
ඒකට පූජක පක්ෂයට වෙන් කර ඇත කියලා වගේ ඒ කාලෙත් මේ ඒ පැවිද්දා කියන කණ්ඩායම මේ ආධ්‍යාත්මික ගමනක් යෙදෙන සත්‍ය සොයා යන කණ්ඩායමක් හැටියට හඳුන්වනවා. එතකොට මේ පැවිද්දන්ගේ පොදු ක්‍රමවේදයක් තිබුණා. පොදු ක්‍රමවේදයක් ඒ තමයි ඒ අයගේ දැන් ඔය මේ අතු දන්නවා වර්ණ ධර්ම කියලා එහෙම තියෙනවා. මේ ඒවයි තියෙනවා ඒ කාලේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතේ කොටස් වලට බෙදිච්ච විදිය. එක කාලයක් තිබුණා ජීවිත ගමන පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට එක කාලයක් කියනවා ළමා කාලය. ඒ ළමා කාලය මේ භ්‍රමචර්ය ආශ්‍රම කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය ලබන කාල සීමාව. භ්‍රමචාරීව වාසය කරන කාල සීමාව. භ්‍රමචාරී කියලා කියන්නේ ඒ කාල සීමාව කසාද බඳින්න විවාහ වෙන්න යන්නේ නැහැ අධ්‍යාපනයයි ලබන්නේ. එතකොට මේ අධ්‍යාපනය ලබන කාල සීමාවක් ගත කරනවා. ඊළඟට ගෘහ ජීවිතය. ගෘහ ජීවිතය කියන්නේ විවාහ වෙලා දරුවෝ හදාගෙන එහෙම කාලයක් ගත කරනවා. ඊළඟට ඒ වගකීම් වලින් නිදහස් වෙනකොට ඒ දරුවෝ විවාහ ප්‍රාප්ත වෙලා යනකොට ඊට පස්සේ ඒ අය මොකද කළේ මේ වානප්‍රස්ථ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ යෝගී ජීවිත ගත කරනවා, භාවනා කරනවා, හිත එක තැනක තියාගන්න සමතය වඩනවා. ඒ බුදුහාමුදුරු පහළ වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා සමත භාවනා තිබුණානේ. එතකොට ඒ වාගේ යෝගී සමයක් වානප්‍රස්ථ කියලා කියනවා. ඊළඟට සංන්‍යාස කියලා කියනවා. ඒ යෝගී කාලේ අවසන් වුණාට පස්සේ බොහොම වයෝවෘද්ධ කාල සීමාවේදී ඔවුන් කලේ සංචාරක ජීවිත ගත කිරීම. ඒ අන්‍ය ශාස්ත්‍රවරු ළඟ, ඒ කියන්නේ ෂට් ශාස්ත්‍රවරු ළඟ මේ සංචාරක පැවිදි ජීවිත තමයි ගොඩක් අය ගත කලේ වයෝවෘද්ධ පිරිස්. ඒ වයසටම ගිහිල්ලා යන්න ඉන්න බැරි මට්ටමක ඉන්න අය තමයි ඔය හැරමිටි අරගෙන සංචාරයේ යෙදෙන්නේ ඒ කාලේ. ඒකට පැවිද්දා කියලා ඒ කාලේ තිබුණේ සංචාරක ජීවිතයක්. මොන ජීවිතයක්ද? සංචාරක ජීවිතයක්. එක තැනක් කියලා එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අය Taman තේරුම් ගත්ත දේ කියා ඇවිදිනවා. කියා ඇවිදිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරගෙන මුල් අවුරුදු 20 දී මහා සංඝරුවන අමතල ප්‍රකාශ කළා. මේ තු දන්නවා චරත වික්ඛවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය. මහණෙනි කොයි කාටත් හිතසුව පිණිස හැසිරෙන්න එක මඟ දෙනමක් යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ ධහම බොහොම වේගෙන් ව්‍යාප්ත කිරීමේ වමනාව. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපේ පැවිදි වුණේ වයසට ගිහිල්ලා නෙවෙයි. වයසටම ගිහිල්ලා නෙවෙයි. තරුණ අය පැවිදි වුණාද නැද්ද? පැවිදි වුණා. දැන් අන්‍ය ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ වයෝවෘද්ධ පැවිද්දන් සංචාරක ජීවිත ගත කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තරුණ පැවිද්දන් තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා තමයි මේ සංචාරක ජීවිතය ගත කළේ. සංචාරය කරමින් ධර්මයේ දේශනා කරමින් සම්‍යක් දෘෂ්ටික පිළිවෙතට ලෝකයා යොමු කරමින් තමයි කටයුතු කළේ. ඒව තමයි ගමන් ගියේ. ඒ නිසාම තමයි අනෙකුත් අදහස් වලට වඩා වේගයෙන් බුදුදහම ව්‍යාප්ත වුණේ. බුදුදහම වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන්නේ හේතුව අනිත් ආගම්වල ආගම් කියලා කියන්නේ ඒ ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ දෘෂ්ටි අරගෙන වයෝවෘද්ධය සැරිසරනකොට තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඊට වඩා යමක් කරන්නට පුළුවන් වුණා. එතකොට මේ වේගෙන් බුදුදහම ව්‍යාප්ත වුණා. දැන් දුවන්න කිව්වොත් වයසක කෙනෙක් දුවන වේගයයි තරුණ කෙනෙක් දුවන වේගයයි වෙනස්නේ. ඒකෝ මේ පණ කීකිය දිව්වා කියන එක නෙවෙයි මම කියන්නේ. මේ බොහොම වේගවත්ව මේ බුදුදහම ව්‍යාප්ත වුණා. බුදුදහම වේගවත්ව ව්‍යාප්ත වෙනකොට අර ෂට් ශාස්ත්‍රවල ඒ විතර නෙවෙයි තවත් එක එක අදහස් තිබිච්ච එක දෘෂ්ටිවල මිනිසුන් ඉර කරගෙන හිටපු ආජීවකයෝ අචේතකයෝ ඒ වගේ අය තිරලා තියෙන බොහෝමයක්. ඒ අය කල්පනා කළා බුදුහාමුදුරුවෝ වේගෙ වැඩි යනවා. එන්න පිරිස ඒ පැත්තට නැඹුරු වෙනවා. අපේ පිරිසට වඩා ඒ පිරිස වැඩි වෙගෙන යනවා. මේ රටේ වැඩිපුරම පිරිසක් බුදුදහම
විශ්වාස කරන තැනට වේගෙන්පත් වේගෙන එනවා. ඇයි ඒ වේගවත්ව ගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය බුදුහාමුදුරුවෝ තුල තිබුණාද නැද්ද? තිබුණා. හොඳ sannivedanayak. හොඳ ව්‍යාප්ත්‍ය කිරීමක්. හොඳ ප්‍රචාරණයක් බුදුහාමුදුරුවෝ සිද්ධ කළා. එතකොට ඒකත් එක්ක අන් අය කල්පනා කළා අපිට පිරිස නැති වෙනවා. එතකොට දැන් ඔය ඉන්දියාවේ ගත්තාම ලංකාවේ තේමයි මේ ඍතු තියෙනවා. ඍතු තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. හේමන්ත, ගිම්හාන, වස්සාන කියලා. දැන් ඔය අනිකුත් පැවිද්දන් කියන්නේ කවුද කියලා මම කලින් කිව්වා. ඒ නිසා මම නැවත ඒක විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ පැවිද්දන් මේ අය මේ කල්පනා කළා වැසි සමය වස්සාන සමයේ සංචාරක ජීවිත ගත කරන්නේ නැහැ. වස්සාන කාලේ අර ඇවිදින වැඩේ කරන්නේ නැහැ. ඒ අය මොකද කරන්නේ? එක තැනක් හදාගෙන එතනට වෙලා ඉන්නවා. මොකද හේතුව ඒ අය පරම අවිහිංසාවාදී කියන කණ්ඩායම් හිටියා. මේ ගහකොළ හැදෙන කාලේ වර්ෂා කාලේ කියලා. එතකොට මේ හැදෙන ගහක් කියලා කිව්වම හැදෙන පැලයක් කියලා කිව්වම මේ පැලේට ජීවය තියෙනවා කියලා වුන් විශ්වාස කළා. ඒ වගේ කාල සීමාවක ඒවා පාගපාගා සංචාරය කිරීම පවක් හැටියට වුන් සලකලා තියෙනවා. එතකොට අනිත් අය ඒව වැසි සහිත කාල සීමාව තුළ ඒ ආශ්‍රම වලට වෙලා ආශ්‍රම හදාගෙන වැසි සහිත කාල සීමාව වෙනකොටම මොකද කරන්නේ? එන්නේ ඉස්සල්ලාම ආශ්‍රම ටිකක් හදා ගන්නවා. අර කුරුල්ල කූඩු හදා ගන්නවා වගේ ඒ වැසි කාල සීමාව වෙනකොට සත්තු පව එක තැනකට යන්න සූදානම් වෙනවද නැද්ද? සූදානම් වෙනවා. ඒතකොට ස්වභාව ධර්මයේ තියෙනවා වැසි සහිත සමයේ පැත්තකට වෙලා ඉන්න මේ තියෙන ආපදා තත්වයන් නිසා. එතකොට අනිකුත් අර ශාස්ත්‍රාස්වරුන්ගේ අනුගාමික පැවිද්දන් ඒ වැසි වසින කාල සීමාවේ වර්ෂා සහිත කාල සීමාවේ ඒ ආශ්‍රම වලට වෙලා ඉන්නවා. දැන් එහෙම ඉන්නකොට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රාවක පැවිද්දන් ඒ කාල සීමාව තුල අර චරිත වික්කවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය කියපු විදියට ලෝකයාට හිතසුව පිණිස ධර්ම දේශනා පවත්වමින් ඒ කටයුතු වල යෙදුණා. දැන් මේක තවත් විදීමක් වුණා. මොකද හේතුව දැන් ඒ අය නැවතිච්ච කාලේ අපේ අය වැඩ. දැන් අර අනිත් සත්‍යාස්ත්‍රවරුන්ගේ ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු නැවතිච්ච කාල සීමාව තුළ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවක භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. එතකොට අර ඒ අය වෙසි සමයේ පැත්තකට වෙලා ඉන්නකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ධර්මයේ දේශනා කරනකොට ඒ ව්‍යාප්තිය වේගෙ තවත් වැඩි වෙනවද නැද්ද? වැඩි වෙනවා. දැන් බලන්නකො මේ කඩ දෙකක් ගත්තොත් එක කඩයක් මාස 3ක් වැවුවොත් අනිත් කඩේට වැඩි බිස්නස් තියනවද නැද්ද? තියනවානේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ වැඩක් වුණා. එහෙම වෙනකොට මොකද කළේ? එහෙන් මෙහෙන් චෝදනා කරන්න පටන් ගත්තා. මොකක්ද කරපු චෝදනාව? දැන් බොහෝ පිරිසක් මේ පැත්තට නැඹුරුයිනේ. ඒ අය චෝදනා කරන්න පටන් ගත්තා. බලන්න මේ නිකණ්ඨනාත පුත්තගේ අය, පගුද කච්චායනගේ අය, මේ අය, මේ අනුගාමික පැවිද්දන් වැස්ස තියෙන කාලේ පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. මේ ස්වභාව ධර්මයාගේ මේ ජීවත් වෙන සත්තු පවා වැස්ස තියෙනකොට පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. මේ කුරුල්ල පවා කූඩු හදාගෙන පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. මේ ශාක්‍ය පුත්‍ර බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පැවිද්දු ඒ කාලේ පාරවල් ගානේ සංචාරය කර යනවා. එතකොට මොකක්ද මේ ශ්‍රමණ භව ගෞතමයන්ගේ වැඩපිළිවෙල අර හැදෙන පෙළ ටිකටවත් ඉන්නීඩක් දෙන්නේ නැහැ කියලා චෝදනා කරන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තට මේ වස් සමයේ ආරම්භයේදී චෝදනාමුකේ මහවග්ගපාලී සඳහන් වෙනවා චෝදනාව. ලෝකයා මේ වටේ හිටපු අය චෝදනා කළා බුදුහාමුදුරුවන්ට අනිත් ඔක්කොම වැස්ස තියෙන කාලේ පැත්තකට වෙලා ඉන්නවනම් ඇයි මේ පැවිද්දන් වැස්ස කාලේ මේ ශ්‍රමණ බව ගෞතමයන්ගේ පැවිද්දෝ ඇයි මේ වැස්ස කාලේ ඇවිදින්නේ සංචාරය කරන්නේ මේ හැදෙන මේ තනකොළ ටික පවා මේ විනාශ වෙනවා ඒවට හැදෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ සත්තු පවා වැස්ස තියෙනකොට පැත්තකට වෙලා ඉන්නකොට ඇයි මේ
ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන්ගේ පැවිද්දෝ මෙහෙම සංචාරයේ යෙදෙන්න කියලා චෝදනාවක් ආවා. ඒ චෝදනාව ඉදිරියේදී බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ චෝදනාවට අවනත වීමක් උතනදී සිද්ධ කළාද නැද්ද? සිද්ධ කළා. ඒ කියන්නේ එතනදී විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. පවතින සමාජයේ ස්වභාවය හඳුනාගෙන ඒට අනුගත වෙන්නත් බුදුහාමුදුරුවෝ කිසි විටක පැටළුනේ නැහැ. බලන්න කොච්චර වටින නායකත්ව ලක්ෂණයක්ද කියලා. ලෝකයේ ඇවිල්ලා කියපු දේ අහන තත්වයකට බුදුහාමුදුරුවෝපත් වුණා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ තිබුණා නෑ එහෙම දෙයක් නෑ මේක නිවැරදි මහණෙනි බය වෙන්න එපා යන්න කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට යම් කිසි අදහසක් ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කරාම ඒ අදහස අහගෙන ඉඳලා ඒ සමාජ අදහසක් නම් ඒ පිළිගන්න මට්ටමකට තරම් තමන් යොමු වීම සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඒ තවත් සිද්ධියක් තමයි සුද්ධෝදන මහ රජතුමා ගිහිල්ලා මේ පැවිදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරපු අදහස් දැක්වීමනේ. මේක දන්නවනේ. ඇත්තටම දෙමව්පියන්ගෙන් අහන්න ඕන නැහැ පැවිදි වෙන්න. ඒ අය කැමති නම් පැවිදි වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ වරදක් කළෙත් නැහැ. වරදක් කළේ නැහැ. යශෝදරාව පුතාව යැව්ව අන්න ගිහිල්ලා තාත්තගෙන් දායාද ඉල්ල ගන්න කියලා තාත්තනේ ඇඟිල්ලෙන් අල්ලගෙන එක්කන් ගිහිල්ලා මාන කළා. ඒ විදිහට පැවිදි කළාම සුද්ධෝදන මහ රජතුමාට දරා ගන්න බැරි වුණා. ගිහිල්ලා කිව්වා අනේ බුදුහාමුදුරුවනේ මේ විදිහට මේ ඔබ වහන්සේ නැති වුණාම රාහුලයන් පිළිබඳව කල්පනා කරගෙන හිටියා. දැන් රාහුලයන්වත් එක්කන් ගිහිල්ලා පැවිදි කෙරෙව්වා. මේක දරා ගන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවනේ. ඒ නිසා ඊට පස්සේ පැවිදි කරනවා නම් දෙමව්පියන්ගෙන් අවසරයක් ඇතුව පැවිදි කරන්න කියලා යෝජනා කළා. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද කළේ? ඒ යෝජනාව පිළිගත්තා. මෙතෙන් පටන් පැවිදි කරනවා නම් දෙමව්පියන්ගෙන් අවසරයක් දෙමව්පියෝ භාරයේ ඉන්නවා නම් දෙමව්පියන්ගේ අවසරයක් අත්‍යවශ්‍ය බව බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදැන වදාළා. එතකොට මේ වැසි සහිත කාල සීමාව තුළ සංචාරය කිරීම බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවැත්තුවා. මහා සංඝරත්නය ආමන්ත්‍රණය කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවා අනුජානාමි භික්ඛවේ වස්සානි වස්සං උපගන්තු මහණෙනි වැසි සමයේදී වස් එළඹෙන්න වස් සමාදන් වෙන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදැන වදාළා. එතකොට මේ වස් සමාදන් වීම මේ බුදුහාමුදුරුවෝ අනුකිරීම සිද්ධ කරන්නේ සමාජයෙන් ආපු යම්කිසි විරෝධයක් මූලික කරගෙන චෝදනාවක් මූලික කරගෙන. ඒකට චෝදනාව මොකෙන් තමයි කතා කරන්නේ. එක පැත්තකින් සමහරක් විට මේ චෝදනා කරන්න හේතුත් තියනවානේ. මොනවද කරන්න හේතු? ඒ කාල සීමාව තුළ බුද්ධ දේශනාව තදින්ම ව්‍යාප්ත වෙනවා. අන් අයට ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණා. එතකොට නැති දේවලුත් ඇති කර කියනවද නැද්ද? ඇති කර කියනවා. එක දේවල් ඇති කර කියනවා. එහෙම කියනකොට යම් දේවල් හරි දේවල් වැරදි වෙනවා, වැරදි දේවල් හරි වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවය. ඉතින් ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ ඊළඟට මේ මහා සංඝරත්නයට අනුශාසනා කළා වස් කාලය තුල වැසි සහිත කාල සීමාව තුල වස් සමාදන් වෙන්න කියලා. ඒතර වස් සමාදන් වීම පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට වස් සමාදන් වෙන්නේ ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දවසට පස්සේ එළඹෙන අව පෑලවිය දවසේ. මොකද මේ අව පෑලවිය කියලා කියන්නේ? ඔය සිංහල ක්‍රමයේ ගත්තාම මේක අහලා තියෙනවා නේද? තිථිය කියලා වචනයක්. සිංහල ක්‍රමයේට මේ පළවෙනි දවස වෙන්නේ ඔය අපි හිතාගෙන ඉන්න පළවෙනි දවස නෙවෙයි. ඇත්තටම මේ මාසයේ පළවෙනි දවස තමයි පෝය දවස. සිංහල ක්‍රමයට ගත්තොත්. පළවෙනි දවස මොකක්ද? පෝය දවස. ඒ ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට තමයි මේ ජනවාරි 1 වෙනිදා 2 වෙනිදා 3 වෙනිදා 4 වෙනිදා කිය තියෙන්නේ. නැත්තම් පුරපසළොස්වක පෝය දවසෙන් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට මාසෙට දවස් කීයක් තියෙනවද? මාසෙට දවස් ප්‍රධාන වශයෙන් 30යි. හරි? එතකොට මාසෙට දවස් 30න්
මේ මැද තමයි පුරපසළොස්වක දවස කියලා කියන්නේ. මැද තමයි මොකද්ද? පුරපසළොස්වක. පුරපසළොස්වක පොය දවසට පස්සේ එළඹෙන්නේ අවපක්ෂය. මොන පක්ෂයද? අවපක්ෂය කියන්නේ චන්ද්‍රයා අර ටික ටික අඩු වේගෙන පෙනීම අඩු වේගෙන යන කාලේ ඒ පක්ෂයට කියනවා මොකක් කියලාද? අවපක්ෂය කියලා. එතකොට පුරපසළොස්වක පොය දවසෙන් අවපක්ෂයට දැසගෙන ඊළඟට නොපෙනී යනකොට ඒක අමාවක කියලා කියනවා. අමාවකින් පස්සේ ආයේ චන්ද්‍රයා පේන්න පටන් ගන්න කාලයක් එනවා. ඒ කාලෙට කියනවා පුරපක්ෂය කියලා. මොන පක්ෂය කියලාද? පුරපක්ෂය. එතකොට මාසෙට දවස් 30 15 බෙදෙනවා. අවපක්ෂයට දින 15යි පුරපක්ෂයට දින 15යි. පුරපසළොස්වක පොහොය දවස් ඉඳලා අමාවක දක්වා තියෙන දින 15 අව දින 15ක් අවපක්ෂයටයි. අමාවක සිට පුරපසළොස්වක පොහොය දක්වා තියෙන දවස් ටික පුරපක්ෂය කියලා සඳහන් කරනවා. එතකොට දවස් 15යි 30. ඔය දවස් 15ට නම් 15ක් තියෙනවා. දවස් 15ට නම් 15ක් තියෙනවා. දවස් 30ටම නම් 30ක් තියෙනවා. නම් 30ක් කියලා කියන්නේ පුරපසළොස්වක පොහොය දවස් ඉඳලා අමාවක දක්වා දවස් 15ට කියනවා නම් 15ක් තියෙන. ඒ නම් 15 හඳුන්වන්නේ අව කියන වචනය දාලා. අමාවක දවස් ඉඳලා පුරපසළොස්වක පොහොය දවසට යනකම් දවස් 15ක් තියෙනවා. ඒ 15ට කියන්නේ පුර කියන වචනය දාලා. එතකොට දැන් පුරපසළොස්වක පොහොය දවසට පස්සේ දවස ඔන්න පළවෙනි එක එතකොට වෙන්නේ. ඒ පළවෙනි දවසට කියනවා පෑලවිය කියලා. පළවෙනි දවස පෑලවිය. ඊළඟට දෙවෙනි දවස දියවක. තුන්වෙනි දවස තියවක. හතරවෙනි දවස ජලවක. පස්වෙනි දවස විසේනිය. හයවෙනි දවස ෂටවක. හත්වෙනි දවස සතවක. අර ෂටවක මේ හත සතවක. අටවෙනි දවස අටවක. අටවෙනි දවස අටවක. ඊළඟට නවවෙනි දවස නවවක. දහවන දවස දසවක. ඊළඟට 11 වන දවස 11වක. ඊළඟට 12වක. ඊළඟට 13වක. 13වක. ඊළඟට 15වක. ඊළඟට 15වක ඉඳලා යනවා අව පෑලවිය. අර අමාවක ඉඳලා එන ටික පුර. එතනින් එහා අව. එතකොට පුරපසළොස්වක පොහොය දවසට පස්සේ දවස අව පෑලවිය, අව දියවක, අව තියවක, අව ජලවක, අව විසේනිය, අව ෂටවක, අව සතවක, අව අටවක, අව නවවක, අව දසවක, අව 11වක, අව 12වක, අව 13වක, අව 13වක. ඊළඟට අමාවක. පැහැදිලිද? ආයමාවකාවට පස්සේ පුර පෑලවිය, පුර දියවක, පුර තියවක, අන්න ඒ විදිහට ගිහිල්ලා පුර 15වක. ඊට පස්සේ ආයේ අව පෑලවිය. ඔන්න මාසෙක දවස් 30යි. දවස් 30 බෙදෙනවා 15 අවපක්ෂයට 15යි, පුර පක්ෂයට 15යි. ඔක තමයි ක්‍රමය. එතකොට වස් සමාදන් වෙන්නේ ඇසළ පුරපසළොස්වක පොහොය දවසට පසුව එළඹෙන අව පෑලවිය දවසේදී. වස් ආරාධනාව කරන්නේ ඇසළ පුරපසළොස්වක පොහොය දවසේදී. වස් ආරාධනාව කරන්නේ ඇසළ පුරපසළොස්වක පොහොයදා. වික්ෂුන් වහන්සේලා වස් සමාදන් වෙන්නේ නැහැ ඇසළ පොහොය දවසේ. ඇසළ පොහොය දවසේ වෙන්නේ වස් ආරාධනාව පමණයි. එතකොට වස් සමාදන් වීම වෙන්නේ අව පෑලවියේදී. හරිද? එතකොට ඒ වස් සමාදන් වීම
සිද්ධ කරලා ඒ වස් සමාදන් වීම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. පෙර වස් සමාදන් වීම සහ පසු වස් සමාදන් වීම කියලා. පෙර වස් සමාදන් වීම කියලා කියන්නේ ඇසළ පොයට පස්සේ අවපෑලවියේදී වස් සමාදන් වීම. පසු වස් කියලා කියන්නේ ඇසළ පුරපසළොස්වක පොය දවසේ පස්සේ ඊළඟට එන පුරපසළොස්වක පොහොදා වස් සමාදන් වීම. මොකද හේතුව මේ යම්කි සමහර වෙලාවට ඉන්න තැන හදාගන්න බැරි වුණාම පසුවස් සමාදන් වෙන්නට ඉඩක් තියලා තියෙනවද නැද්ද? තියලා තියෙනවා. හැබැයි පසුවස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට කඨින චීවර පූජාවක් සිදු කරන්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව චීවර මාසයත් උන්වහන්සේට වස් 3 මාසයෙන් එකක් වාවට පත් වෙනවා. මොකද 3 මාසයක් වෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. තේරෙනවද කියන්නේ? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ මාස 4 වස්සානේට අයිති මාස 4 හතරෙන් 3ක් තමයි වස් 3 මාසය කියලා වස් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. ඉදිරි මාසය කඨින චීවර මාසය කියලා හඳුන්වනවා. ඒකට 4යි. එතකොට පසුවස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට පවාරණේ වැටෙන්නේ චීවර පූජාව අවසන් චීවර මාසයේ අවසන් වෙන පොහොය දවසේ. එතකොට එතනින් පස්සේ කඨින චීවර පූජාවක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට වෙන ඍතුවක්. එතකොට වස්සාන ඍතුවේදී තමයි මේ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මාස 4යි. චීවර මාසයේ කඨින චීවර පූජාවක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ වස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලා වස් 3 මාසය වස් ඡේදනය කරගන්නේ නැතුව වස් ඡේදනය කියන්නේ වස් කඩාගන්නේ නැතුව වැඩ හිටියොත් එතකොට වස් 3 මාසයේ වස් සමාදන් වෙලා වස් ඡේදනය කරගන්න නැතුව ඉන්නත් ඕනේ. දැන් ඇසළ පොය දවසේ ඔයත් වස් ආරාධනාව කරනවා. මේ ආරාධනාව කරන්නේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා මේ වස් කාලයේ මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ ඉන්න මේ වැසි සහිත කාල සීමාවෙදී අපි ඔබ වහන්සේලාට සිව්පසයෙන් අපෝපස්ථාන සිද්ධ කරනවා. ඒ අපෝපස්ථාන භුක්ති විඳින්මින් අපට හිතසුව පිණිස මෙහිම වැඩ වාසය කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට වික්ෂුන් වහන්සේලා ඊට අවපෑලවිය දවසේදී මස්මී විහාරේ ඉමං තේමාසම් වස්සම් උපේමි ඉදවස්සම් උපේමි කියලා 3 වතාවක් කියලා ඉමස්මී විහාරේ මේ විහාරස්ථානේ නැත්තම් ගෙදරක නම් ගෙදරත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ ගෙදර ඒ වස් කාල සීමාව තුළ පන්සලක් හා සමාන විය යුතුයි. ඒ භික්ෂුවකට වැඩ ඉන්න සුදුසු පරිසරයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ආයේ ගෙදර මේ ගෙදර පවුලේත් එක්ක ඉන්න තැන හාමුදුරුවන් ඉන්න පුළුවන්කම නැහැ. ඒ කාල සීමාවේ හරියට ආවාසයක් බවටම එයපත් විය යුතුයි. භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට වස් සමාදන් වෙලා වස් වසන්න පුළුවන් සුදුසු පරිසරයක් විය යුතුයි. එතකොට අනතුරු ඒවා සිදු වෙන්න බෑ. ඒවා නැති තැනක තමයි වස් සමාදන් වෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරු අනුදැන වදාළේ. එතකොට සතුරු කරදර, හිරිහැර, බාධක, අනතුරු ඒවා තියෙන තැන්වල වස් සමාදන් වෙන්න එපා කියලායි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කාල සීමාව තුළ හිරිහැරයකින් තොරව, කරදරයකින් තොරව, අනතුරකින් තොරව වාසය කරන්න පුළුවන් තැනක තමයි වස් සමාදන් විය යුත්තේ. එතනත් ආවරණයක් තියෙන ආරක්ෂිත තැනක් විය යුතුයි. හිතන තැන්වල වස් සමාදන් වෙන්න බෑ. ගල් ගුහාවල ආවරණයක් නැත්තම්, ඒ කියන්නේ දොරවල් නැත්තම්, වහගන්න විදියක් නැත්තම් ඒ බඳු තැන්වල වස් සමාදන් වෙන්න බෑ. එලි මහනේ වස් සමාදන් වෙන්න බෑ. ඉස්සර වික්ෂුන් වහන්සේලා සොහොන්වල වැඩ හිටියනේ. එතකොට ඒ කාල සීමාව තුළ ඒ වායේ වස් සමාදන් වෙන්න බෑ. දැන් ඒ කාල සීමාවල සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා ගැල් වල වස් සමාදන් වෙලා තියෙනවා. ගැල් කවත්ත වස් සමාදන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේදී බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා ගැලෙහි වස් සමාදන් වුණා නම් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට ගැල යන තැනට යන්න පුළුවන් වස් කැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් විදිහට ගත්තොත් වාහනේ පුළුවන් වස් වසන්න. හැබැයි යන්න තැනට යන්න ඕන. ආය වාහනේ අනුරාධපුරේ දාලා මෙහෙ ඇවිල්ලා දවස් ගණන් ඉන්න බෑ. ඒක ඇතුළෙම තමයි. හරි? එතකොට නැව්වල වස්
වසලා තියෙනවා. නැව යන දිහාට යන්න පුළුවන්. එතකොට වස් කැඩෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ විදියට වස් සමාදන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔය චෝදනා මුඛයෙන් සිදු කරපු මේ ඔය වස්කාන සමයේ මේ එක තැනකට වෙලා ඉන්න කියන්න කියලා කියපු එකෙන් තමයි මේ ඇත්තටම මේ පන්සල් ක්‍රමය ආරම්භ වෙන්නේ. ඒවලු කියන්නේ. නැත්නම් ඉස්සර භික්ෂුන් වහන්සේලාට ස්ථිර පන්සල් තිබුණේ නැහැ. ඒක මේ කාලේ විහාරාධිපතිලා නැහැ, අධිකාරීලා නැහැ. ඒ මොකක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි මේ එක තැනක වස් සමාදන් වෙලා ඉන්න ඉඩ කඩ ලැබුණා. ඉතින් මිනිස්සු සකස් කර පූජා කළා. ඒ අනුව තමයි විහාරස්ථාන කියලා දැන් සකස් වෙලා ඉවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අර වස් සමාදන් වෙච්ච කාල සීමාව තුළ අනතුරු බහුලයි වගේ නම් ඒ තැන් අතහැරලා යන්නත් ඉඩක් දීලා තියෙනවා. අනතුරු වෙනවා. ඒකට හේතු තියෙනවා. ඒ හේතු නැතුව යන්න බෑ. වස් ගැන නොසලකා බැහැලා යන්න කියලා කියපු අවස්ථා තිබිච්ච තැන් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. මොනවද ඒ අවස්ථා? තමන් වස්වසපු භූමියේ බුදුහාමුදුරු පෙන්නනවා වස්වසපු භූමියේ වැඩ ඉන්නකොට කාන්තා පක්ෂයෙන් අයුතු යෝජනා එනවා නම් තමන්ගේ භ්‍රමචර්යාවට ඒක බාධාවක් නේ. එහෙමනම් එතනින් වහාම පිට වෙලා යන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේ තමන්ගේ සීලයට පළුදු ඇති වෙන හේතුන් ඉදිරියේදී එතන හිටියොත් ඒ දේවල් වලට යොමු වෙන්න ඉඩ තියෙනවම නම් ඒ තැන වස්වසන්න සුදුසු තැන නෙවෙයි. ඊළඟට තමන් වස්වසපු තැන නිදානයක් එහෙම පහළ වෙලා නම් හරි නිදානයක් පහළ වෙලා නම් එතන ඉන්න එපා කිව්ව මොකද වට වෙලා පටන් ගන්නවා නිදාන් ගන්න පටන් ගන්නවා ඊළඟට තවත් ප්‍රශ්නයක් ආසාවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් මෙහෙම නිදානයක් එහෙම පහළ වුණොත් ආයි ඉන්න බෑ. ඉන්න බෑ කියන්නේ මේ අර මේ සීලයට ඒක පළුද්දක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ආසාව වැඩි වෙලා ඊළඟට බහිරව වාගේ ඒකයි ඒ බුදුහාමුදුරු පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊළඟට විවිධ හේතුන් තියෙනවා සංඝ භේද සිදු වෙන තැනක් නම් ඒ වගේ තැන්වලදී ඒ තැන රැඳී සිටින්නට එපා කියලා බුදුහාමුදුරු පෙන්නනවා. එහෙම හිරිහැරයක් අනුතරක් කරදරයක් නැත්තම් ඒ වස්තුන් මාසය තුළ වස් සමාදන් වෙලා වස්වසන්නට ඕනේ. ඒ වස්සාන සමය තුළ වස්තුන් මාසය තුළ අපිට විවිධ හේතුන් නිසා බහැරට යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපිට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට හේතු තියෙනවා. ශාසනික කටයුතු කෙනෙකුට හිතසුව පිණිස රෝගීන්ට හිතසුව පිණිස බහැරට යන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. දැන් අනුරාධපුරේ ලෙඩෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ලෙඩාට පිළිත් ටික කියන්න ඕන නම් මට වස් කාල සීමාව තුළ ඒ රෝගියාට පිළිත් ටික කියන්න බණ ටික කියන්න පිටත් වෙලා යන්න පුළුවන්ද බැරිද? යන්න පුළුවන්. ඊළඟට කාට හරි හිරිහැරයක් නම් කරදරයක් නම් ඉබඳු හේතුන් නිසා යන්න පුළුවන්. හැබැයි යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ යන ක්‍රමය තමයි සතිකරණය සහ සත්තාහකරණය කියලා කියන්නේ. සතිකරණය කියලා කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් අපි ධර්මදේශනාවලට වැඩම කරනවානේ. එතකොට ධර්මදේශනාවලට වඩිනකොට දැන් පැයක බණට අපි කොළඹ ගිහිල්ලා ආයෙ එනවනේ. එතකොට සතිකරණයෙන් යන්නේ මම වස් භූමියෙන් මෙන්න මේ හේතුව නිසා එළියට වඩිනවා නැවත මම මේ වස් භූමියට අදම එනවා. එහෙම හිතාගෙන තමයි යා යුත්තේ. ඒකට කියනවා සතිකරණය. ඊළඟට මම අද දැන් අපි හිතමු වස් සමාදන් වෙලා ඉන්න කාල සීමාවක් කියලා. අද මට යන්න සිද්ධ වෙනවා අනුරාධපුරයට. හරිද? අනුරාධපුරයට යන්න වෙනවා. දැන් ගිහිල්ලා අද රැ එළි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මට එන්න විදියක් නැති වෙනවා. එහෙම රැය වස්වසපු භූමියේ ඉන්නට ලැබෙන්නේ නැත්තම් ඒ රැය පහන් කරන්නේ පිටනම් ඒකනා යායුත්තේ වස් අදිෂ්ඨාන කරලා ඒ වස් අදිෂ්ඨාන කිරීම තමයි සත්තාහකරණේ යායුතුයි කියලා කියන්නේ. දැන් ඒකට දැන් අද රැය මම එන්නේ නැහැ පන්සලට මම යනවා අනුරාධපුරේ මම එන්නේ දවස් 2කින් වගේ. එතකොට මම යන්න ඕන සත්තාහකරණේ. සත්තාහකරණේ කියන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා මම විහාරස්ථානයෙන් බැහැරට යනවා. සත්තාහකරණේ දින 7ක් ඇතුළතදී මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ වස් භූමියට පැමිණෙනවා. සත්තාහකරණේ කියන්නේ ඒකයි.
හත්වෙනි දවසේ අරුණ නැගෙන්න ඉස්සලා. හත්වෙනි දවසේ ඉරු පායන් ඉස්සලා අරුණ නැගෙන්න ඉස්සලා මම විහාරස්ථානට පැමිණිය යුතුද නැද්ද? පැමිණිය යුතුයි. හත්වෙනි දවසේ අරුණ නැගෙන්න ඉස්සලා මං ආවේ නැත්නම් ඒක වස් ඡේදනය වීම වස් කැඩීම සිදු කරනවා. මං විතරක් ඉන්න තැන නම් කටින පින්කමක් කරන්න පුළුවන් කමකුත් නෑ. වස් ඡේදනය වුණාම කටින පින්කමක් කරන්න බෑ. වස් කැඩෙනවා. ඊළඟට අපි හිතමු අනුරාධපුරේ යනවා මට අමතක වෙලා. වස් අදිෂ්ඨාන කරන් අමතක වෙලා යනවා. එතකොට අද රාත්‍රියේ ගෙවෙනවත් එක්කම වස් ඡේදනය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ආයෙ කටින පින්කමක් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි වස් කාලේ ඒ සිහිය ඇති කර ගැනීම තමයි නිසා තමයි අයං වස්සාන කාලෝ කියලා ගහලා තියෙන්නේ. ඒ බෝඩ් එකක් ගහන්නේ අයං වස්සාන කාලෝ කියලා ගහන්නේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා එළියට වඩින දොරටුව අභියස තමයි පේන්න ගහන්නේ. ඒ පේන්න ගහන්නේ මේ වස් කාලයයි. එතකොට අදරේ එන්නේ නැති වෙන්න යනවා නම් ඒක දැක්කම මතක් වෙනවා. අය අමතකුණා කියන එක නිදහසට කරුණා නෙවෙයි. ඇලි වෙනකොට වස් කැඩෙනවා. ඒ නිසා තමයි අයං වස්සාන කාලෝ කියලා ගහන්නේ. වෙන මොකකටවත් නෙවෙයි. ඔය ඇත්තන්ට බලන්නත් නෙවෙයි. ආම්තුරන්ට බලන්න. හරිද? ඉතින් මතකයේ තියෙන සිහිය තියෙන කෙනෙක් නම් අයං වස්සාන කාලෝ ගෙවුවේ නැති උනත් කමක් නැහැ. දැන් නම් මේ අපිට විහාරස්ථාන වල තියෙන ඩයරියේ ඒ කාල සීමාව අයං වස්සාන කාලෝ කියලා ඩයරියම ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඩයරිය බලනකොටම වස් කාලේ මතක් වෙනවා. අමතකුනොත් බෑ. දැන් මගේ ජීවිතේ එහෙම අත්දැකීම් තියෙනවා. මේ වස් කාල සීමාව තුළ මතුගම පැත්තේ ආරණ්‍යයක පහුවෙන්ද වස් කාල සීමාවේ මැද පොයේ උදේ පාන්දර වැඩසටහනකට යන්න වෙලා ඊට පෙර දවසේ පිටත් වුණා. දැන් ඒකට මම රැ එන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේ මහරගමේ ඉඳලා ඇවිල්ලා දොඩංගොඩින් එළියට දාලා යනකොට තමයි මට මතක් වුණේ වස් අධිෂ්ඨාන කළේ නැහැ කියලා. ඉතින් එදා එහෙමම මේ ඉතින් දැන් කොහොමද ආයෙ යන්නේ කියලා ගියාන වස් කැඩෙනවා. ඉතින් මොකද කළේ? රියදුරු මාත්‍යට කිව්වා මාත්‍යෝ ආයෙ හරවන්න මහරගමට. ඉතින් හරවගෙන ආවා. හරි වස්වසු භූමියට ඇවිල්ලා බැහැලා වාහනින් බැස්සා වස් අධිෂ්ඨාන කළා. ආයෙ නැග්ගා යන් කිව්වා. මොන විකාරයක් කරනවද දන්නේ හාමුදුරුවෝ කියා මිනිස්සු දන්නේ මේ කතාව. රියදුරට කේන්ති කිව්වා. අනේ පව කරගෙන ගිහලා ආයෙත් මහරගම ගිහලා බැස්සා ආයෙ නැග්ගේ යන් කිව්වා. නමුත් එදා මගේ ඒ විදිහටම ගියා නම් වස් ඡේදනය. මං කියන්නේ සිහිය නැති වුණොත් ඒ තරම් මේ කාලේ නම් කොහොමද පෙට්‍රලුත් නෑ ආයෙ එන්නත් හම්බෙන්නේ. ඒ තරම් සිහියෙන් වාසය කළ යුතු සමයක්. ඒ තරම් සිහියෙන් වාසය කළ යුතු සමයක්. අපි ඊළඟ කාරණය තමයි දැන් ඒ සත්‍යාහකරණේ දවස් 7ක් ඇතුළතදී මම එනවා කියන සත්‍යාහකරණේ මම වස් අධිෂ්ඨාන කරලා එළියට ගියොත් දැන් මම අපි හිතමු නන්දරාජපුරේ යනවා. දැන් මම වස් අධිෂ්ඨාන කරලා තමයි එළියට දැස්සේ වස්වසු භූමියෙන් ඔන්න එළියට ගියා. ගිහිල්ලා කොට්ටාව හරියට මට මතක් වෙනවා මොකක් හරි දාලා ඇවිල්ලා කියලා. හරි පන්සලේ දාලා ඇවිල්ලා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? ආය වාහනේ වස්වසු භූමියට ඇතුල් වුණොත් එදා රාත්‍රියේ රැලි වෙනකම් මං ඉඳලා තමයි යන්න ඕනේ. ඇතුල් වුණොත් වස්වසු භූමියට ආයේ එදා රැ ඉඳලා පහුවෙන්ද තමයි ආයේ සත්‍යාහකරණේ යන්න පුළුවන්. සත්‍යාහකරණයෙන් ගිහිල්ලා දවස් 7කටනේ මං අදිෂ්ඨාන කළේ කියලා ආයේ ඇවිත් ඒ දවස් 7 යන්න බෑ. ආවොත් ඉවරයි. ආයෙත් රැයක් ඉඳලා තමයි යන්න ඕන. ඉතින් එතකොට මොකද කරන්නේ? අමතක වෙලා දෙයක් තියනවා නම් පාරේ වාහනේ නවත්තලා කෙනෙක්ව යවලා තමයි ගෙන්න ගන්න ඕන වස්වසු භූමියට යන්න බෑ. ඊයොත් එදාම ආයෙ පිටත් වෙන්න බෑ. ඒ තරම් සිහියෙන් වාසය කළ යුතු සමයක්. බොහොම භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහොම උවමනාවෙන් මේ කටයුතු කරනවා. මට මතකයි අපේ ධර්මායතන අසනීපෙන් හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේ නම උන්වහන්සේ අසනීප වෙලා වස් කාල සීමාව තුළ රෝහල් ගත කළා. රෝහල් ගත කරනකොට උන්වහන්සේ වස් අධිෂ්ඨාන කරලා රෝහල් ගත කළේ. දවස් 7ට වඩා යනවායි කියලා විශේෂ අවසරයක් අරගෙන 6 වෙනි දවසේ රාත්‍රියේ ඇවිල්ලා එදා රාත්‍රියේ පන්සලේ ඉඳලා තමයි පහුවෙන්ද ආයෙ වස් අධිෂ්ඨාන කරලා ගියේ.
ඒ තරම් කටින පින්කමක් කරනවා කියන එකටත් වඩා අමාරු දෙයක් තමයි වස්තුන් මාසේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ කාලේ ගත කරනවා කියන එක. ඒ නිසා මේක ගිහි පැවිදි දෙපක්ෂයේම බොහොම එකමුතුව සිදු වෙන්නට ඕනේ කරන කාරණාවක්. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ තරම් සිහිය ඇති කරගෙන ගත කළ යුතු කාල සීමාව තමයි වස්සාන කාල සීමාව. ඒ වස්සාන කාල සීමාව තුළ ගිහියන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් වෙනස් වෙන්න. එන් භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ වස්තුන් මාසෙ තුළ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ලබනවානේ. ඒ සඳහා කැපකිරීම සිදු කරනවා. එතකොට ගිහියන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වස්තුන් මාසය තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තියක් දියුණු කරමින් වාසය කරන්න. දැන් ඔය ලාංකීය ඉතිහාසයේ සමහර කතා ප්‍රවෘත්ති තිබෙනවා. ඒත් වස් ආරාධනාව කරලා ඒත්ොත් මේ ඔය ආජීව අෂ්ටමක සීලය වාගේ සීලය සමහර අය අටසිල් ඒ වස්තුන් මාසෙම අටසිල් සමාදන් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේ වස්තුන් මාසෙම භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ මේ ප්‍රතිපත්ති පූර්ණයත් එක්කම ගිහියත්ොත් ඒ පූර්ණය සිද්ධ කරන්නේ. ඒවැත්තන්ට පුළුවන් අසල පුරපසලසුක බෝධා ප්‍රතිපත්තියක් හදාගන්න. මොකද ප්‍රතිපත්තිය අඩුම ගානේ පංචශීල ප්‍රතිපදාව මම මේ වස්තුන් මාසේ කඩන්නේ නැහැ කියලා හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මధుරෙක්වත් කූඹියෙක්වත් මම මරන්නේ නැහැ. බොරුව කියන්නේ නැහැ. අඩුම ගානේ පන්සිල් දිවි පරදෝට තබා මේ වස්තුන් මාසේ රකින්නවා කියන තරට ඒක ප්‍රතිපත්තිය. එතකොට ඒ වස්තුන් මාසය තුල ගිහියත්ොත් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් දියුණු වෙන්නට ඕනේ. භික්ෂුන් වහන්සේලාට උපස්ථාන කරන්නට පුළුවන්. මෙහෙර විහාරස්ථාන වලට නිතර යන්න එන්න ලැබෙනවා. පින්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කාල සීමාව තුල ඒත්ොත් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ලොකු දියුණුවක් ඇති කරගත යුතුද නැද්ද? ඇති කරගත යුතුයි. ඉතින් අපිට මතකයි ගිය වස් කාලේ බොහොම දුෂ්කර වස් කාලයක්. ඒකත් කමන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ කටින ආරාධනාව සිදු වුණේ. ඒ කාල සීමාව තුළ එයත්න්ට ජීවිතේටම බොහොම වටින ලාභයක් ලැබුණා. අපි මේ වෙලාවේ මතක් කළ යුතුයි වස්තුන් මාසෙම සවස ගිලන්පස ටික සකස් කරලා පූජා කළා. ඉතින් ඒ වගේම දානේ පූජා කළා. අපේ ප්‍රදේශවාසීන් වගේම බොහෝ පිරිසත් ඒ සම්බන්ධ වුණා. ඒ ලොකු අම්මදානි බොහෝ විට සකස් කරලා අපිට පූජා කළා. ඉතින් ඒ වස් කාලය බොහොම දුෂ්කර වස් කාලයක්. ඒ වගේම අපට ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් බොහෝ සෙයින් වැදගත් වෙච්ච කාල සීමාවක්. මොකද කොවිඩ් වසංගතයේ තිබිච්ච කාල සීමාවේ ඇඳිරි නීතියෙන් ඒවා සියල්ලම තියෙන කාල සීමාවක බොහෝම වමනාවෙන් ඒ කටයුත්ත කළා. ඉතින් දැන් කරන්න හිටියනම් ඒ විදිහට උපස්ථාන කරන්න දැන් පුළුවන්කමකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මතක් කළේ දැන් මේ වස් කාල සීමාව තුළදී ඒ විදිහට කරන්නට එපා කියලාත් අපි මේ මතක් කළා. මොකද හේතුව හැමදාම යන්න මේ ඉන්ධන අරුබුද තියෙන කාල සීමාව ඒක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ බොහොම අපි ඒවා පිළිබඳව කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. මේ ප්‍රදේශවාසීන්ටත් අපි මතක් කරන්නේ දාන ටික පූජා කරනකොට උනත් ඔයත් අපට මොන අරුබුද තිබුණත් දානේ පූජා කරනවා. ඒ ගැන අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. බොහොම වෙලාවකට බොහොම මේ සංවේදී භාවයක් අපිටත් ඇති වෙනවා. අනේ මේ නැත්තන්ට මේ බොහොම අපහසු කාල සීමාවෙත් මේ නැත්තු අපට සලකනවානේ කියලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් අපි මතක් කරන්නේ මහා පොළොව දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයත් ගෙවල් වල එදිනෙදා භාවිතා කරන කොයි විදිහට ඒහා සමානව ගෙනාවට කිසිම වරදක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුළුවන් හැටියට දාන ටික පූජා කරන අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් අපහසුතාවයක් අපිට කියන්නේ කිසිම වරදක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට වෙනදා වාගේ කටයුතු කරන්නට පුළුවන් කමන්නේ බොහොම අරුබුද තියෙන කාල සීමාවක්. කෙසේ නමුත් ඒ මොනවා කරගන්න බැරි වුණා ආධ්‍යාත්මික දියුණුව නම් තේරෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. වස්තුන් මාසේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් යම් කිසි තැනකට එන්න ඕනේ. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පිළිවෙත් පිරීමක් හැටියට මොකක් හරි දෙයක්. එක දවසකට බණක් අහනවා. මේ වස්තුන් මාසේ දවසකට අනිවාර්යෙන් එක බණක් අහනවා.
අඩුම ගානේ මේ භාවනා විනාඩි 5 ගානේ කරනවා. එහෙමවත් ඒ කියන්නේ වෙනදට වඩා වස්තුන් මාසේ වෙනසක් ඇති කරගත යුතුයි. ඒ 3 මාසෙ ඇති කරගන්න වෙනස වසර පුරාම යනවද නැද්ද? යන්නේ යනවා ඒ ආරම්භයේ සිද්ධ කරගන්න. එතකොට මේ වස් කාල සීමාව තුළ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ගිහියත්තුණු පැවිදි ඇත්තණු පෝෂණය විය යුතුයි. ඊළඟට මහා පවාරණේ පවාරණය කළාට පස්සේ චීවර මාසයේ ලැබෙනවා. කඨින චීවර පින්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඒ කාල සීමාවල් වලදී දැනුවත් වේවි. දැනුවත් කරන්න. දිගටම සෑම ඉරිදා දවසකම ධර්ම දේශනා ප්‍රවෘත්තිනවා. අවට විහාරස්ථාන වල පින්කම් තිබෙනවා නම් ඒවා ගැන සැලකිල්ලක් ඇති කරගන්න. ඒ විහාරස්ථාන වල පින්කම් තියෙන කාල සීමාවල් පිළිබඳව සොයා බලලා අපි මේ වැඩසටහන වල සංශෝධන සිදු කරන බවත් මතක තියාගන්න. මොකද හේතුව අපිට මේ කටයුතු කරගෙන යන්න ඉඩකඩ ලැබලා දීලා තියෙනවා. බොහොම සහයෝගය ලබා දීලා තියෙනවා. අපට ආශිර්වාද කරනවා අපේ කුබෝගේ ගුණානන්ද නායක හඳු. ඉතින් ගමේ පන්සලේ වැඩසටහන් කෙරෙන කාල සීමා පිළිබඳව අපි දැනුවත් වෙනවා. ඒ කාල සීමාවන් තුළදී ඒ විහාරස්ථානවල ඒ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ විය යුතුද නැද්ද? විය යුතුයි. ඒ නිසා ඒවා අමතක කරන්න එපා. ඒවා අපි සංශෝධනය කරනවා. එහෙම වුණොත් දැනට දිගටම නිර්දින ධර්ම දේශනා මාලාව සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොවදා සවස් 6:00 ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ හවස 6:00 කුමුක සිරි වජිර ඥාන ධර්ම නිකේතනේ වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම සිද්ධ වෙනවා. මෙවර ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන්නේ අපේ පින්වත් එරංජිත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන්. ඉතින් ඒත්තන් ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරුවා මේ ප්‍රදේශවාසීනෝ දන්පැන් පුදනවා. ඒ ඇත්තෝ දායකයෝම තමයි. ඒ කොහොමද කියලා තමයි කටන පින්කම් සිදු කරන්නේ. මේවා ඉස්සර මේ රජවරු කරපු පින්කම් මතක තියාගන්න. රටවැසියට අත තියන්න දුන්නේ නැති පින්කම්. ඒ කාලේ රටවැසියාට අත තියන්නවත් දුන්නේ නැහැ. මොකද ආනිසංස ගැන දැනගෙන හිටිය රජවරු දැන් වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර රජවරු ආනිසංස ගැන හොඳට දන්නවා. බණ අහනවානේ. බණ අහපු රජවරු හිටියේ. රටවැසියාට වඩා බණ දන්නවා කවුද? රජවරු. දැන් වෙලා තියෙන රජවරුන්ට වඩා හොඳට රටවැසියා බණ දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉස්සර රජවරු අත තියන්නවත් දුන්නේ නැහැ. ඒක පැත්තකින් වැරදි තමයි. දැන් අපි ලංකාවේ පන්සල් 1000ක් තියෙනවා නම් රජා තමයි 1000ම කටන පිටක්. ඒ තරම් මේ කටින ආනිසංස ගැන දැනගත්තා. මේ මටම තමයි මේක ඕන කියන අදහසින් හිටියා. ඉතින් මේ රජවරු කරපු පින්කම. ඒ නිසා තමයි දැන් සමහර අය කටින පින්කම් කරනකොට අපෝ කටින පින්කමක් කරනවා කියන එක ලේසි නෑ. හරියට වියදම් කරන්න වෙනවා. මේ කොහොම කරන්නද සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට නම් කරන්න ලේසි වෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා නේද? ඇත්තටම ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොට මේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කරන්න අමාරු දෙයක් තමයි. රජවරුම තමයි කළේ. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට එහෙම කරන්න බෑනේ. රජා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දුන්න පන්සල් වලට. පන්සල් සකස් කළා, හැදුවා. දැන් අදටත් පන්සල් වල ඒ අවුරුදු පුරාම කරන කටයුතු ටික කරන්නේ කටින පින්කම මූලික කරගෙන. සමහර දොස් කියන තමයි කටින කියන්නේ හම්බ කරන කාලය මාසය 3 මාසය අවුරුදු මාස 4 කීපයක් කියන සමහර හම්බ කරන කාල සීමාව කියලා. ඉතින් ඒ ලැබෙන දෙයින් තමයි අවුරුද්දම ඊළඟට ගෙන යන්නේ. ඉතින් විදේශ ආධාර කියලා එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ පන්සල් වලට. ඒකට වස්තු මාසෙ සහ චීවර මාසෙ ලැබෙන දෙයකින් තමයි පන්සල් නඩත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ කටින පින්කම් මේ මහා ඉදලින් කරන්නේ. ඉතින් මේ කාල සීමාවේ නම් ඒ ඉදලින් කරන්න යන්න එපා. මේ පුළුවන් හැටියට ඒක ලියුතු වෙන්නේ. මොකද හේතුව අරුබුද රැසක් තියෙන කාල සීමාවක් නේ. ඒ නිසා මේ බොහොම චාම් විදියට මෙවර වස් කාල සීමාව සඳහා සූදානම් වෙන්න වස් ආරාධනාවට පුළුවන් ඇත්තෝ හවස 6:00 පුර පසළොස්වක පොහොයදා හවස 6:00 සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වස් කාල සීමාවේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් දිනු වෙන්න කටින චීවර පින්කම් වලට පුළුවන් හැටියට සම්බන්ධ වෙන්න බලගත් පින්කම අවුරුද්දක එකපාරයි කරන්න හම්බෙන්නේ. ජනවාරි මාසේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් සල්ලි දුන්නත් කටින කරන්න බැහැ.
ඉදිච්ච වෙලාවල් වල අටපිරිකර පූජා කරන්න පුළුවන්. කටින පින්කම් කරන්න බෑ. ඒකට මේ අවුරුද්දේ කටින පින්කම් වලට සම්බන්ධ වෙන එක කරන්න ඕන. මොකද ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට අපි ජීවිතුන් අතර ඉඳීද දන්නේ නැහැ. කොරෝනා ප්ලස් එකක්වත් ආවොත් නේ වෙන්න එපා. කියන්න බෑනේ දැන් මේ හැම විදියක් එක්ක. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් එදිනෙදා මේ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වීමයි කළ යුතු කාර්ය බවට පත් වෙන ආධ්‍යාත්මික ගමන ප්‍රමාද කරන්නට එපා. ඒ නිසා අපි මේ මුළු පුරන්නේ බොහෝම වටින කාල සීමාවකට පින් උනන පින් ඇති වෙන පින් ඵල දෙන කාල සීමාවකට මේ වස්සාන සමයේ සියලු දෙනාම ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් දියුණුවක් ලබා ගන්න උනන්දු වෙන්න වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවා නැති කරගෙන යහපත් තැනකට එන්න මේ වස් කාලේ ඔබටත් අපට හේතු වේවා වාසනාව වේවා. වස් කාල සීමාව තුළ පැවිදි අපට ජීවිතයත් මේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ලබන්න වික්ෂුන් වහන්සේලා දපෝපස්ථාන ආදී කටයුතු වල යෙදෙන්න කාට නිදුක් බව නිරෝගී බව කායික මානසික සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. මේ වස් කාලය අපි හැම කෙනෙකුටම ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ලැබෙන කාල සීමාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤං තන්නමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤං තන්නමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. පන්සිල් සමාදන් වෙලා ගිලන්පස සම්බුද්ධ පූජාවන් පවත්වලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා අප්‍රමාණ කුසල ස්කන්ධය පුණ්‍ය ස්කන්ධය කාට අත්පත් කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඊට විශේෂයෙන් මේ පින්කමේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ කවන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා, නිහාරා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය, ඔවිදු ප්‍රනාන්දු පුතා, මලිසා ප්‍රනාන්දු දියණිය ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වත් කොයි කවුරුත් ඒක රාශිය වෙලා විශේෂයෙන් අපි මතක් කරන්නට ඕනේ හෝමාගම ගලවිලවත්තේ පදිංචි ප්‍රදේශවාසීනොත් අද මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට සහසම්බන්ධ වුණා. ඒත් අපි විශේෂයෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ප්‍රනාන්දු පවුලේ පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වන පරිදි විශේෂයෙන් පසුගිය දා උපන්දිනය සමරන්නට යෙදුණු අපේ පින්වත් නිහාරා ප්‍රනාන්දු මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ කායික මානසික සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. ඒ වගේම බෝධිසිද්ධ සිල්වා පියාණන්ට, ඉන්ද්‍රාණි වරසුල්කාරණ මෑණියන්ට, ජේ.පී. ධනවති මිත්තණියට, ඒ ඇතුළු කොට ඇති සෙත්පතන්නට බලාපොරොත්තු වන පවුලේ හැමෝටම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. මෙවර අපේ කටින මහා පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන ඉරංජිත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා, මහත්මිය, දුව පුතා ඇතුළු පවුලේ පින්වත් සියලු දෙනාටම ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න, අපට දන් පැන් පුදන්න, නිරතුරුවම ශාසනාලයෙන් අපහා සම්බන්ධව ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට එකට එකතු වන මේ පින්වත් පුංචි දරුවන්ට, තරුණ අයට, වැඩිහිටියන්ට කොයි කාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. ඒ වගේම ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට නිවස් කාල සීමාව තුළ මේ විහාරස්ථානයේ වසනවා අපේ මහරගම සිරිවැජින ඥාන ධර්මායතනයේ ප්‍රධානාචාර්ය, තරුණ සීල සමාදානයේ අනුශාසක ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිතුක මහාවය අනුරුද්ධ පඬිතු ස්වාමීන් වහන්සේ, මම උපරතන ස්වාමීන් වහන්සේ අපි වස් සමාදන් වුණා. ඉතින් වස්වසන ස්වාමීන් වහන්සේලාට ප්‍රදේශවාසී මහා සංඝරත්නයට නිදුක් බව නිරෝගී බව කායික මානසික සුවය සැලසේවා. රටවැසිලෝ වැසි හැමෝටම දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා කියලා අපි දෙවියන්ට පිළිගන්නවා. ittavataචම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ittavataචම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා.
इत्तावताच अम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया नमिන් ජන්මාන්තරගත වෙලා පින් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න යම් තාක් දෙමාපිය ඥාති හිතයිසින් වෙතොත් ඒ හැමෝම මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා විශේෂයෙන් අපේ කමන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඇතුළු ප්‍රනාන්දු පවුලේ නමින් මේ පරිලෝසපත් කේආර්යදාස ප්‍රනාන්දු පියාණන්ට අයිරංගනී ප්‍රනාන්දු මෑණියන්ට කොට ඇති නමින් මේ පරිලෝසපත් වෙලා පින් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න යම් තාක් දෙමාපිය ඥාති හිතයිසින් වෙතොත් ඒ හැමෝම මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා මේ විහාරස්ථානයේ ඉඩකඩම් පූජා කරලා මේවට අයිතිවාසිකම් කියලා මේ පරිලෝසපත් යම්තා පිරිස්වතෝ ඒ හැමෝම මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔයත් නමින් යෙදී පින් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න යම්තා දෙමාපිය ඥාති හිත මිත්‍ර ගුරුවර සහෝදරාදී පිරිස් වෙත්නම් සසරගත ඥාතීන් වෙතොත් ඒ හැමෝම මේ පින් අනුමෝදන් උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා අපි නියගේ ඥාතීන්ට පින් ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ මෙසේ රැස් කරගත් සකල කුසලානිසංසයන්ගේ බලයෙන් කාටත් සසර දුක් නිමා කොට උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න මෙපින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කොමනදන්න අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා ප්‍රචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාතේ සමිද්ධතු